السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سردار طیب خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچ کی تلاش۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے پاکستان کی تاریخ کا سب سے اہم ترین فیصلہ، انتخابات کرانے کا سپریم کورٹ نے جو ہے وہ فیصلہ دے دیا ہے بغیر کسی دباؤ کے آئے ہوئے، اور ایک تاریخ رقم ہو گئی ہے کہ عمران خان صاحب کافی دنوں سے کہہ رہے تھے کہ انتخابات کروائے جائیں، لیکن حکومت ہیلے بہانے لے رہی تھی اور حکومت جو ہے وہ انتخابات سے رائے فرار تھی۔ آج بھی حکومت نے جو کیبنٹ کا اجلاس بلایا ہے پارلیمنٹ میں، تو وہاں انہوں نے کہا کہ ہم تو فیصلہ مسترد کرتے ہیں، حالانکہ کوئی بھی آئین میں جگہ ان کو نہیں ہے کہ آئین کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ حکومت جو ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کو جو ہے وہ مسترد کرے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہے کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، سلمان احمد صاحب ہیں، معاون خصوصی ہیں برائے ثقافت عمران خان صاحب کے۔ سر بہت بہت شکریہ سچ کی تلاش پروگرام کو اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ پہلے تو سر ہم آپ کو ویلکم کریں گے، اور سر جو موجودہ ڈیولپ ہوئی ہے، جو سپریم کورٹ نے جو فیصلہ سنایا ہے، اس کو سر کس نظر سے دیکھتے ہیں اور کیا سمجھتے ہیں کہ اس پر امپلیمنٹ اگر نہ ہوا تو آرٹیکل 6 لگے گا؟ جی وعلیکم السلام طیب، شکریہ آپ نے دعوت دی۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کا فیصلہ جو سپریم کورٹ نے اور چیف جسٹس عمر عطیہ بندیال ان کے جو بردر ججز ہے، یہ ایک تاریخی فیصلہ ہے۔ یہ پاکستان کی 75 سالہ تاریخ جو ہے، جس میں آپ نے دیکھا کہ یہ ڈاکٹرن آف نیسیسٹی کا جو ایک سپریم کورٹ پہ پریشر ڈال کے عامر نے بدلنے کی کوشش کی پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کو، آج کا فیصلہ جو ہے سپریم کورٹ کا، وہ سارے پرانے فیصلے کو ہٹا کے ایک نیا راستہ دیتا ہے پاکستان کو، اور وہ کیا راستہ ہے؟ وہ جمہوریت کا راستہ ہے، اور قانون اور آئین کی پاس یہ جو اسٹرینگتھ ہے اس کو بلڈ کرنے کا راستہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ پورے پاکستان کے عوام کو خراج تحسین پیش کرنی چاہیے کہ پچھلے 12 مہینے میں جس طرح عوام نکلی ہے، میڈیا، آپ جیسے میڈیا کے لوگ جنہوں نے جمہوریت کی آواز بلند کی ہے، قانون کی بالادستی کی آواز بلند کی ہے، اور عمران خان صاحب ایسے لیڈر پاکستان کو ملے جو راستہ ان کو 3 نومبر پہ قاتلانہ حملہ ہوا۔ پہلے ہیلی کاپٹر میں ان کے ساتھ تھا جب بھی ہیلی کاپٹر کی ایمرجنسی لینڈنگ ہوئی، لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹے۔ انہوں نے خوف کے بت اپنے جو ہے، نہ صرف اپنے بلکہ پوری عوام کے جو ہے خوف کے بت جو ہیں وہ توڑ دیے، اور اس وقت میں سمجھتا ہوں یہ جو فیصلہ آیا ہے، اس کو یہ پاکستان کی تقدیر بدل دے گا انشاءاللہ۔ سلمان صاحب کیسا دیکھتے ہیں کہ میں کل خود بھی موجود تھا، فواد بھائی سے بھی بات چیت ہوئی، فیصل صاحب سے بھی بات چیت ہوئی، محسن شاہ نواز راجہ سے میری جب گفتگو ہوئی تو وہ بڑے جو ہے وہ مطمئن سا ہمیں جواب نہیں دے سکے۔ میں بطور صحافی میں نے اس سے پوچھا، میں نے کیا بتایا کہ پہلے تو جب ججز قابل عزت جج صاحبان نے آپ سے جب پوچھا کہ آپ تو بائیکاٹ کر رہے ہیں تو آپ یہاں کیا کریں، آپ تو جائیں، انہوں نے کہا نہیں ہم بائیکاٹ نہیں کر رہے، ہم تو عدم اعتماد ہم نے کیا ہے، تو ہم تو اعلیٰ عدلیہ کا احترام کرتے ہیں۔ تو نون لیگ کی جو ایک روش رہی ہے 1999 میں جس طرح انہوں نے سپریم کورٹ پر حملہ کیا ہے، اور آج بھی جو ہے وہ رانا ثناء اللہ بہت سارے لوگوں کو لے کر سپریم کورٹ پر جو ہے وہ بینرز، چند ایک بینرز لے کر جو ہے وہ وہاں پہنچے، اور ایک قسم کا پریشرائز جو کیا گیا اور جو عدلیہ مخالف مہم جو چلائی گئی، اس کے باوجود بھی میرٹ پر فیصلہ آنا، یہ کتنی بڑی کامیابی آپ سمجھتے ہیں اس کو؟ جی طیب، میں نے ایک تو نواز شریف صاحب کے ساتھ نا لاہور جمخانہ میں کرکٹ کھیلی ہے، میں ان کے ساتھ اوپن بھی کیا ہوا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جن لوگوں نے ان کو کبھی کرکٹ نہیں کھیلتے نا، کہ وہ کبھی بھی نیوٹرل امپائر کے ساتھ کبھی میچ نہیں کھیل سکتے تھے، اور جب بھی کھیلنے کی کوشش کی 0 پہ آؤٹ ہوئے۔ میرے سامنے 2 دفعہ 0 پہ آؤٹ ہوئے، ایک دفعہ گدافی اسٹیڈیم میں میچ تھا، ایک دفعہ دینا میں میچ تھا، اور وہ وجہ یہ ہے کہ ان میں صلاحیت نہیں ہے، دوسرا وہ 2 نمبری کا ان کو شوق ہے۔ تو دیکھیں وہ جو آپ نے ابھی کہا نا 1997 میں جسٹس سجاد علی شاہ چیف جسٹس تھے سپریم کورٹ کے، باقاعدہ نون کے یہ جو غنڈے تھے انہوں نے حملہ کیا۔ یہ آپ یوٹیوب پہ جا کے دیکھیں، آپ کو نظر آئے گا کہ وہ دیواریں ٹاپ کے ڈنڈے لے کے نا وہ سپریم کورٹ پہ حملہ کرنے آئے، اور جسٹس سجاد علی شاہ اس وقت جو تھے وہ اپنی جان بچا کے نکلے۔ پھر انہوں نے ججز کو خریدا ہے،
یہ جو رفیق تارڑ تھے نا، جو دادا یا نانا ان کے، جو عطا تارڑ کے، انہوں نے جا کے کوئٹہ بینچ کو جا کے بریف کیس دیے پیسوں کے. پھر جو سیف الرحمان نے فون کیا جج کو کہ جی کہ بے نظیر کی جو وہ سزا ہے وہ 5 سال کی کرنے. تو ان کی بیٹی جو ہے نواز شریف کی، یہ کھلی تڑیاں لگاتی ہے ججوں کی، ان کی تصویریں لگا کے. تو انہوں نے تو کبھی پچھلے 25-30 سال سے جو ہے دکھایا کہ یہ نہ تو نیوٹرل امپائر چاہتے ہیں، نہ یہ فری فیئر الیکشن چاہتے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ ایک فیشسٹ طریقے سے ملک پہ، جو کہتے ہیں نا کہ ایک مارشل لاء کی طرح یہ رول. تو یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ جو جسٹس عمر عطیہ بندیال صاحب نے جو فیصلہ کیا ہے، اور ان کے بردر ججز منیب اختر جن میں ہیں، یہ بہت بڑا تاریخی فیصلہ ہے. اور اب اگر یہ آپ سمجھتے ہیں نا کہ یہ اس کے ان پہ کنٹمپٹ آف کورٹ لگے گا، اور یہ جو گورنمنٹ ہے شہباز شریف کی، یہ ڈی سٹیبلائز مطلب ڈیزالو کر دی جائے گی. یہ اب اختیار سپریم کورٹ کے پاس ہے کہ اگر جس طرح دیکھیں 9 اپریل کو یہی ججز تھے اور ان کے جو بردر ججز تھے، انہوں نے فیصلہ کیا کہ جو اسپیکر کی ججمنٹ ہے، جو قاسم علی سوری کی، کہ وہ صحیح ججمنٹ نہیں ہے، اور انہوں نے اس کو الٹا کیا اور اس گورنمنٹ کو ووٹ آف نو کانفیڈنس سے شہباز شریف کی گورنمنٹ کو آنے دیا. اس وقت جو تھے خان صاحب نے کہا کہ ہمیں افسوس ہوا کہ یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ہم الیکشنز پہ نہیں جا سکے، لیکن ہم سپریم کورٹ کا احترام کرتے ہیں. آپ دیکھیں کہ وہ اور آج کا فیصلہ ہے، تو یہ جو ہے کھلی وہ بغاوت کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے خلاف. تو اس کے جو ہوں گے، آپ کو پتا ہے کہ پھر رد عمل تو آئے گا، عوام کا رد عمل آئے گا. ابھی تو آج خان صاحب نے کہہ دیا ہے کہ کل رات کو ہم شکر کریں گے، اور ہم آئین کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم قانون کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہیں. سلمان صاحب یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب تو انہوں نے آج خطاب بھی کیا، اور آپ نے بھی بتا دیا کہ اظہار تشکر کا انہوں نے اعلان کر دیا کہ اظہار تشکر بھی ادا کریں گے اور اظہار تشکر بھی کریں گے. خان صاحب ماشاءاللہ بڑے اپنے کارکنان کے ساتھ بڑا ہی ان کا ایک زبردست سیٹ اپ ان کا رہا ہے. وہ کارکنان کی حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں، ہر پلیٹ فارم میں حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اور پھر انہی کی نقل جو ہے وہ مریم صاحبہ بھی کرتی ہیں. جو کچھ خان صاحب کرتے ہیں وہ ان کی بھی نقل اور کاپی کرنے کی کوشش کرتی ہیں. لیکن وہ سوشل میڈیا پر کارکنان جو بے لوث کارکنان ہیں پی ٹی آئی کے، وہ ان کو بے نقاب اس طرح کر دیتے ہیں کہ پھر وہ جو ہے وہ اس طرح ان کے جو میڈیا سیل ہے، جو ان کا ایک مخصوص میڈیا سیل ہے، وہ جتنی مرضی کردار کشی کرے یا جو مرضی بھی کرے، لیکن وہ خان صاحب کے سوشل میڈیا کی ٹیم اور ٹائیگرز کے سامنے مقابلہ نہیں کر سکتا. کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہر ایک کے ہاتھ میں جو موبائل ہے، اور اس موبائل سے جو اپنی آزادی اظہار رائے کی ہے، وہ اپنا جو حق جو رکھتا ہے، وہ کھل کر جو تنقید کرتا ہے اس حکومت کی نالائق پالیسیوں پر، چاہے وہ مہنگائی ہو یا آٹا کی پالیسی ہو. لوگ مر رہے ہیں آٹا کا، انہوں نے جو ایک لوگوں کو بیوقوف بنایا ہوا اور آٹوں کے پیچھے جو لگایا ہوا ہے. آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ کیا عوام کا جو دھیان ہے وہ اس مہنگائی سے ہٹایا جا سکتا ہے اس طرح کے عدلیہ مخالف مہم یا میڈیا پر اشتہارات دے کر، یا مخصوص میڈیا کے خلاف میڈیا پر جو ہے عمران خان کی جو ہے کردار کشی یا ان کے خلاف جو ہے وہ فضول قسم کے جو کیسز جو انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، چاہے وہ توشہ خانہ کے ہوں یا کوئی اور کیسز ہوں، تو ان کیسز کو کیسا خان صاحب جو ہے وہ آگے لیڈ کریں گے اور کیسے اس کا فیس کریں گے؟ کیونکہ یہ لوگ تو نہیں چاہیں گے کہ خان صاحب جو ہے وہ کھل کر کمپین کرے. اور آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ نواز شریف جس طرح انہوں نے پریس کانفرنس کی اور کہہ رہے ہیں کہ یہ فل بینچ بنے، حالانکہ اعلیٰ عدلیہ نے کل بار بار انہوں نے فل بینچ کی استدعا کی، جس کو فل فور جو ہے مسترد کیا گیا. جسٹس منیب اختر صاحب نے کیا، جج احسن صاحب نے کیا، چیف جسٹس عمر عطیہ بندیال صاحب نے خود کیا. انہوں نے کہا 3 رکنی بینچ اس کا فیصلہ کرے گا. اور پی ٹی آئی نے جو ہے وہ کل ریٹ پٹیشن بھی کے پی کے الیکشن کے حوالے سے بھی ریٹ پٹیشن بھی دائر کر دی ہے، کل وہ دائر کرنے جا رہے ہیں. اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ کیا خیبر پختونخوا میں بھی الیکشن کی ڈیٹ وغیرہ جو ہے وہ آ جائے گی اسی طرح؟ جی طیب، دیکھیں آپ نے کہا کہ یہ نقل کرتے ہیں، تو نقل کے لیے بھی یہ آپ دیکھو کہ پچھلے 12 مہینے کے اندر، ٹھیک ہے، میں آپ کو جب سے خان صاحب کی گورنمنٹ کو ہٹایا گیا، یہ جنرل ریٹائرڈ باجوہ نے خود کہہ دیا ہے کہ میں سمجھتا تھا کہ خان صاحب جو ہیں اور پی ٹی آئی اس لیے میں نے ان کو ہٹا دیا. اب ہٹا کے کس کو مسلط کیا
चोर, डाकू, लुटेरे, कातिलों को। और उन्होंने जो ये शहबाज शरीफ की जो इम्पोर्टेड हुकूमत है, उन्होंने कहा पाकिस्तान 6% मईशी ग्रोथ पे था खान साहब की गवर्नमेंट के अंदर। ये इकोनॉमिक सर्वे के फिगर्स हैं जो बता रहा हूँ कि 6% ग्रोथ पे था पाकिस्तान, स्टेबल था, दुनिया में इज्जत थी। जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी है वो अपने रिमिटेंसेस, रिकॉर्ड रिमिटेंसेस वापस पाकिस्तान भेज रहे थे। वो पाकिस्तान देखें, जहां डॉलर और रुपए का था 178 रुपए का डॉलर था, और अब देखें 12 महीने के बाद कि पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ देख रहा है। तकरीबन 300 मार्केट में डॉलर तो मिल ही नहीं रहा है, और मिल रहा है ब्लैक में तो 300 से भी ऊपर का मिल रहा है। तो इन्होंने, आप कह रहे हो ना नकल करते हैं, नकल इन्होंने क्या की कि इन्होंने जब सैलाब आए, इन्होंने कोशिश की कि जी कि टेलीथॉन जो है, जिस तरह खान साहब ने टेलीथॉन की ना, 3 टेलीथॉन के अंदर 15 अरब रुपया जो है लोगों ने खान साहब को प्लेज किया। इनसे एक फूटी कौड़ी भी जो है नहीं इकट्ठी की गई। अच्छा, जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी जिनकी वोट का इन्होंने वो रास्ता हटा दिया, उसका ईवीएम का रास्ता हटा दिया, ये उन्हीं बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के पास जाके ना भीख मांग रहे हैं कि खुदा का वास्ते हमें कुछ पैसे दे दो। तो ये हर जगह से जलील हो गए हैं और रास्ते बंद हो गए हैं। शहबाज शरीफ के पास आप सोचें कि 20 मील की गवर्नमेंट है। अब वो 20 मील की गवर्नमेंट में क्या करेंगे? वो यही कर सकते हैं कि जुडिशियल कॉम्प्लेक्स पे अपने वो पुलिस को भेज तशद्दुद करने के लिए, खान साहब को कत्ल करने के लिए, जिस तरह उन्होंने 18 मार्च को भेजा, वो अल्लाह ने बचा लिया खान साहब को। तो इस वक्त देखिए इनके रास्ते सारे बंद हो चुके हैं, और जो इनकी थी ना ख्वाहिश कि ये सुप्रीम कोर्ट पे हमला करें, उनकी ऑडियो वीडियो रिलीज करें, प्रेशर डालें, हर किस्म का प्रेशर जो है वो फेल हो चुका है। अब क्या है कि नवाज शरीफ है अभी लंदन, अभी लंदन से जाना चाहते हैं सऊदी, लेकिन सऊदी वालों ने कहा कि 120। उसकी कोशिश थी कि किसी तरह अपने मीडिया को कंट्रोल करके लोगों को ये बिरयानी खिला के जलसों पे लाया जाए, लेकिन सारा फेल हो गया। अभी आटे की लाइनों की आपने जो है कितनी बेइज्जती है पाकिस्तानी हमारी पाकिस्तानियों की, कि जिस तरह उनको भेड़ बकरियों की तरह, डंगरों की तरह उनपे ये आटा, ये एक महजब तरीका है कि अगर आपने आटा तकसीम भी करना है, तरीकेकार है। जिस तरह खान साहब ने अपना एहसास प्रोग्राम में और अपना हेल्थ कार्ड के जरिए लोगों को रिलीफ दी मुश्किल वक्तों में, ये इनको ना पाकिस्तान से कोई प्यार है, ना कोई दुख है, ना कोई दर्द है, और अब ये जलील से जलील तर होते जा रहे हैं। सलमान साहब कैसा देखते हैं कि इमरान खान साहब काफ़ी जिनके इमरान खान साहब के साथ जिस तरह पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की गई, जिस तरह उनके कारकुनान को, उनके जो वर्कर्स हैं, जो उनके सोशल मीडिया के हैं, जो मतलब कि खान साहब के हक़ में कुछ लिखते हैं, उनके घरों में जिस तरह चादर चारदीवारी का जो तकद्दस पामाल किया गया, और इतना कुछ करने के बावजूद भी इमरान खान के चाहने वालों की आवाज़ को नहीं रोका जा सका। इसी की तरह हमारे अपने जो है वो क्राइम रिपोर्टर सुप्रीम कोर्ट के गौर सियाल, उनको जो है वो जुडिशल कम्प्लेक्स के बाहर वो कवरेज कर रहे थे, और सुबह के टाइम ही अडयाला जेल उनको जो है वो उठा कर ले गए। हालांकि उस टाइम शेलिंग भी नहीं हुई थी और हालात भी सजगार थे, सिर्फ वो सच दिखाते हैं, हकायक दिखाते हैं, तो इन लोगों को वो भी हजम नहीं, और उन क्राइम रिपोर्टर को भी उठाकर जो है वो अंदर अडयाला जेल में ले गए। आप कैसे देखते हैं कि सहाफ़ियों के साथ हो, चाहे जो भी मतलब हक और सच के साथ खड़ा है, उनको ये दीवार से लगा रहे हैं, और जो इनका मखसूस मीडिया सेल है उनको तो ये नवाज रहे भी हैं, उनको इश्तिहारात भी दे रहे हैं, उनके साथ जो उनके हर काम उनके करवा रहे भी हैं। आप सर कैसे देखते हैं कि जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जो हो रही है, और जो फ्रीडम ऑफ स्पीच को का जो हक है वो नहीं दिया जा रहा, और इंटरनेशनल मीडिया जो है इसको हाईलाइट कर करके थक चुका है, लेकिन इन बेशर्मों को कोई शर्म वगैरह तो आ रही नहीं है। तो सर इस पर क्या कहेंगे? जी, तो ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मैं सबसे पहले तो देखिए आज का जो मौका है ना, इसका यौम तशक्कुर तो हमें मनाना चाहिए, लेकिन साथ में हमें याद रखना चाहिए कि जो कुर्बानियां दी गई हैं उनमें आपकी जो बरादरी है, सहाफ़ी बरादरी में, उसमें शहीद अरशद शरीफ
राइट। उनका कत्ल किया गया कीनिया में। उनको और क्यों कत्ल किया गया? क्योंकि वो सच की तलाश, जो आपका ये प्रोग्राम है सच की तलाश, अरशद शरीफ भी सच की तलाश में थे और वो सच को बेनकाब कर रहे थे। वो सारे इन जो चोर डाकू तेरे हैं उनके ऊपर से पर्दा हटा रहे थे। सबसे पहले तो मैं कहता हूँ कि ये जो हमारी अदलिया है, मेरी रिक्वेस्ट है कि जो केस अरशद शरीफ शहीद की वालदा ने जो लाई है उसको भी सुने कि कौन लोग हैं उसके उनके कत्ल के पीछे। एक चीज, दूसरे देखें कि कितना मतलब मेरे पे FIR तुर्बत बलोचिस्तान में कि बगावत का, आप सोचें कि वो बंदा जिसने इस मुल्क को दिल पाकिस्तान, जज्बा जुनून, कायद आजम के मोहम्मद अली जिन्ना की आजादी का तराना दिया, उस पे FIR काटा, मेरे वालिद को धमकियां दी कि तुम्हारे बेटे को कत्ल कर दिया जाएगा। तो देखें, हम तो पीछे नहीं हटे। ऊपर से अपना अली बिलाल जो जिले शाह, उसको जिस तशद्दुद के बाद उसको कत्ल किया गया। आजम स्वाति साहब सेनेटर 75 साल के, उनको किस बेदर्दी से उन पे तशद्दुद किया गया। शहबाज गिल, इमरान रियाज खान, एयाज अमीर साहब, ये जमील फारूकी और कितने और हमारे जो दोस्त और शहरी, फिर मीडिया, जो सोशल मीडिया है। देखिए, हम लोग तो सारे वॉलंटियर हैं। आपको पता है कि मैं कभी जिंदगी में मैंने कभी कोई एक पाई लियो कि जो मैं सोशल एक्टिविज्म करता हूँ। खान साहब, जो खान साहब का मौक़िफ़ है हकीकी आज़ादी का, उन्हें यकीन रखते हैं और आखिरी दम तक इमरान खान के साथ लड़ेंगे। तो ये लोग चाहते हैं कि हमारी आवाज बंद कर दें। हमें जो है ना, ये किस तरह जिस तरह जिले शाह को उसको मार के तशद्दुद करके 26 ऐसे वो उनके जख्म थे जिससे उनकी ये शहादत हुई। तो मैं कहता हूँ कि हमने पिछले 12 महीने के अंदर पाकिस्तान को बदतरीन दौर देखा है ये। और अब मेरी उम्मीद है और यकीनन पाकिस्तानी अवाम जो है वो भी है कि हम खड़े रहेंगे आखिरी खून के कतरे तक, जब तक हकीकी आजादी नहीं मिलती। इंशाल्लाह ये इलेक्शन आएगा, भरपूर ताकत में निकलेगी अवाम, खवातीन, नौजवान, जो भी वोट कर सकता है। मेरी ताकीद है कि इस दफा वोट करें, क्योंकि इस वोट का मतलब ये है जिंदगी और मौत का फर्क। सलमान साहब, मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन ये है कि इंटरनेशनल प्रेस एजेंसी का, मैं पाकिस्तान से नुमाइंदा हूँ आल प्रेस का, उनका ये क्वेश्चन है कि इमरान खान साहब जब इक़्तिदार में आ जाएंगे, क्योंकि इमरान खान साहब को अवाम इस वक्त चाहती है और अवाम चाहती है कि 3/3 सिरे से खान साहब वापस इक़्तिदार में आए। सर, उनका ये क्वेश्चन है कि खान साहब जब इक़्तिदार में आ जाएंगे तो उनके अमेरिका के साथ ताल्लुकात कैसे होंगे, और जो इस टाइम डूबती मैशत है उसको किस तरीके से जो है वो आगे मतलब कि स्टेबलाइज करने में कामयाब होंगे, और क्या प्लान क्या है आप लोगों का? जी बिल्कुल। देखिए, इन्होंने कोशिश की कि खान साहब को ना मीडिया, पाकिस्तान के मीडिया पे बंद किया जाए, बाकी सारे चैनल जो है ना दिखाएं। लेकिन आज टाइम मैगजीन के कवर पे ख्वाब है, पूरी स्टोरी टाइम मैगजीन की है जो सारी दुनिया ने देखी है। मैं आपको बताऊं कि मेरी हफ्ते को सेक्रेटरी ब्लिंकन जो है उनकी टीम के साथ मीटिंग है, और उनको मैं आगाह करूंगा कि पाकिस्तान में इस वक्त जो खान साहब वापस इक़्तिदार में आने की जो जद्दोजहद है कि अवाम उनके साथ है। और वो अमेरिका से क्या सिर्फ चाहते हैं, वो अमेरिका से सिर्फ ये चाहते हैं कि जो ये बुनियादी इंसानी हुकूक की जो खिलाफ वर्जियां हुई हैं, जिसको मैंने आपको भी बताया कि अरशद शरीफ, सहाफ़ी हजरात को तशद्दुद किया गया, कत्ल किया गया, पॉलिटिकल वर्कर्स की विक्टिमाइजेशन की गई, ये मैं इनको बताता रहा हूं और अभी हफ्ते को भी बताऊंगा कि पाकिस्तान को जमहूरियत की जरूरत है। और क्योंकि अमेरिका एक सुपर पावर है, अमेरिका वो प्रेशर डाल सकता है पाकिस्तान की ये जो शहबाज शरीफ की जो गवर्नमेंट है कि खबरदार कि आपने तशद्दुद किया या फैसिस्ट टैक्टिक्स यूज किए,
फेयर और सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि फ्री फेयर इलेक्शंस होंगे 14 मई को। तो ये मेरी मीटिंग है सेक्रेटरी ब्लिंकन, जो सेक्रेटरी स्टेट है अमेरिका के, जो बाइडेन के सेक्रेटरी स्टेट है, हफ्ते को उनके साथ मीटिंग है और मैं उनको ये सारी बातें आगाह करूंगा कि इस वक्त पाकिस्तान को जितनी भी जो जमहूरी कुव्वतें हैं दुनिया की, वो उनके साथ खड़ी हो, पाकिस्तान के आइन के साथ खड़ी हो, कानून के साथ खड़ी हो और कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसकी बालादस्ती के लिए खड़ी हो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान भाई, आपने अपना कीमती वक्त दिया। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स मूवमेंट भी आपके साथ शाना बिशाना खड़ी है और हमारी तंजीम भी जो है ये जो इंसानी हकूक़ की जो खिलाफ वर्जियाँ हो रही है उसको भरपूर तरीके से जो है वो उजागर कर रही है और करती भी रहेगी। जो पाकिस्तान में इस रजीम चेंज के बाद जो इस हुकूमत ने सहाफ़ियों के साथ, वर्कर्स के साथ, सोशल एक्टिविस्ट्स के साथ जो कुछ किया, जो बड़बड़ियत की, उस हवाले से जो है सलमान भाई जो है वो तफसील से आगाह कर रहे थे और बता रहे थे कि इस फाशिस्ट गवर्नमेंट ने जो मतलब कि दिल दिल पाकिस्तान के तराने जो नगमे तैयार करते रहे, इनके ऊपर भी जो है गद्दारी के और बगावत के जो है वो गैर कानूनी और गैर आइनी किस्म के जो है मुकदमात दर्ज किए। लेकिन आप जो कहते हैं कि हर मुश्किल के बाद आसानी होती है, अब आसानी भी होगी और इंशाल्लाह इन चोरों, जो लुटेरों, डाकुओं से जो है आवाम जो है जल्द निजात पाएगी। और इमरान खान क्योंकि हक की बात कर रहे हैं, सच की बात कर रहे हैं, हमें इमरान खान साहब कोई पैसे नहीं देते, हम कोई उनके पेड इंटरव्यू वाले नहीं हैं, हम उनके हक और सच की आवाज़ को जो है वो आगे लेकर चल रहे हैं और चलते रहेंगे। चाहे हमें आपने जेलों में डालना है, आपने हमें ब्लैकमेल करना है, जो मर्जी करना है आप लोग कर लें, लेकिन हम हक और सच की आवाज़ को कभी नहीं छोड़ेंगे और सच की तलाश का जो सफ़र है हमारा उसको हम जारी रखेंगे। मैं आखिर में यही कहूँगा कि 14 मई को जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक तारीखी फ़ैसला दे दिया है, अब इम्पोर्टेड हुकूमत चाह कर भी इसको जो है वो मौखर नहीं करवा सकती। जो मर्जी कर ले, हीले बहाने इन्होंने बहुत बनाए हैं, ये अदालत को मुतमईन नहीं कर सके, बुरी तरह नाकाम हो चुके हैं। और आज आपने देखा है कि एक तारीखी फ़ैसला आ गया है। कल से जो है वो इंतखाबी मुहिम का सिलसिला भी खान साहब ने आज ऐलान कर दिया कि इंतखाबी मुहिम का पंजाब में जो है वो सिलसिला शुरू किया जाए। इसके बाद खैबर पख्तूनख्वा में, और खान साहब ख़ुद इस तमाम कैंपेन को लीड भी करेंगे और कारकुनान बढ़ चढ़ कर खान साहब को जो है वो वोट भी दें, सपोर्ट भी करें और जितना हो सकता है अपने वोट का तहफ़्फ़ुज़ करें, क्योंकि जिन चोरों, लुटेरों, डाकुओं ने भरपूर तरीके की धांधली का भी प्लान बनाया हुआ, लेकिन इनको हर तरीके से अपने मोबाइल से, अपने कैमरे से जो है वो रिकॉर्ड करके इनको एक्सपोज करें ताकि ये धांधली का भी जो प्लान बनाए उस पर भी वो नाकाम हो। अपने मेज़बान सरदार तैयब खान को प्रोग्राम सच की तलाश से इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में कल फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़, खुदा।